इस जीवन दी अमुल्लड़े जीवन दी कदर करदा होया इस जीवन नूं सफला करदा है बिरथा लिंग पांदा। वाहे नाथ जी नाम दे सुने सरवण करने ते नीवे मन ते उच्ची मत वाला बनिया होया। पूर्ण विवेकी ज्ञानवान गुरमुख जानो तन भेद शरीर दे भेद नूं जान लैंदा है कि यह शरीर असत है जड़ है ते दुख रूप है। चेतनी आत्मा की संगत करके ये सतता वाला ते चेतनता वाला ते सुख वाला भासदा है। अपने वास्तव से अपने स्वरूप से ये सत नहीं असत है। अपने आप से चेतन नहीं जड़ है। अपनी असलियत से सुख रूप नहीं दुख रूप है। चेतनी आत्मा की संगत करके सतता वाला चेतनता वाला सुख वाला भासदा है। यो तन दे भेद नूं भगत जन गुरमुख जान लैंदा है कि असत है जड़ है ते दुख रूप है। सुनिया शास्त्र सिमरत वेद हे नाथ जी नाम दे श्रवण करने ते शाख न्याय विशेषक पतंजल मीमांसा वेदांत इन्हां छे शास्त्रां दे ते 27 सिमरतियां सुने होए वेद अर्थ दी याद अस्त द्वारा सिमरती द्वारा जो लिखियां ने उस सिमरती दे आधार ते अनेकां धार्मिक पुस्तक बनाए। उन्हां दा नाम सिमरतियां प्रसिद्ध होया है। वशिष्ठ सिमरती व्यास सिमरती पराशर सिमरती मनु सिमरती जो गिनती विच 27 कथन कीते है। वेद दे सुने होए अर्थ दी सिमरती दे आधार ते जिन्हां दी रचना कीती गई और सिमरतियां नाम करके पुस्तक प्रसिद्ध होए है। 6 शास्त्र 27 सिमरतियां ते 4 वेदां दे सिद्धांत नूं ताट परज नूं नाम दे श्रवण करने ते गुरमुख जान लैंदा है कि सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होथियां। ये सबना दा तात परज निश्चय कर लैंदा है। साधो राम शरण विश्रामा वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरै हर को नामा। ये सारे दा भेद तात परज जान लैंदा है। वह शास्त्र सिमरत ते वेद इन्हां धार्मिक पुस्तकां द्वारा भी नाम दा ही महात्म सुनिया जांदा है कि नाम दे तुल होर कोई करनी नहीं। जैसे सतगुरु पंचम पातशाह जी महाराज कथन करते हैं बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब टंडोल पूजिस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। इन्हां द्वारा नाम दा ही महात्म सुनिया जांदा है। वाहे नाथ जी नाम दे सुने सरवण करने से सासत सा भूतकाल विच रचना दे करने वाला माता दे उदर विखे रखिया दा करता सत्य स्वरूप जो सिमरत सिमरने जोग परमेश्वर है उसनु वेद नाम जान लैंदा है। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। सतगुरु नानक जी कथन करते हैं नाथ जी नाम दे सुने सरवण करने ते भगतां दे दुख ते पापां दा दुखां दे कारण पापां दा पापां कर होने वाले दुखां दा नाश होया है। इस करके भगतां नूं सदा रहने वाले नित विकास आनंद की प्राप्ति होई है। वह नाम दे श्रवण करने ते भगतां नूं सदा विकास सदा रहने वाला एक रस आनंद प्राप्त होया है। ते नाम दे श्रवण करने ते ही दुखां दे नाश करता तनंतर
ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਬਿਆਸ ਜੀ, ਐਸੇ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, हे नाथ जी नाम दे श्रवण करने ते सत संतोख ते ज्ञान ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਤ ਵਚਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਤ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਮਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਡਹਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, हे नाथ जी नाम ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਾਹਿ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜੋ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ 8 ਤੇ 60 68 ਤੀਰਥ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿਉਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਲ ਕਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਲ ਗਵਾਈ। ਸਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਗਵਾਵਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵਹਿ ਮਾਨ, हे नाथ जी ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਸੇ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕਰਕੇ ਪਾਵੈ ਮਾਨ।
ਮਾਨ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਪਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਾਨ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਧਨੇ ਘਟਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਗੈ। ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਓ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਚੇਤਾ ਨਾਮ, ਜੇਤਾ ਦੇਖਣ ਚੇਤਾ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਵਿਗਾਸ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਰਵਣ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਗਾਸ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਧਨੰਤਰ ਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਮਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੀ ਗਾਹ, ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰਾ ਸਾਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗਾਹਾ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਜਨ ਸਰਬੱਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗਾਹ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰਾ ਸਾਗਰ ਵੇਦ ਦੇ ਤਾਈ ਸਰਬ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗਾਹ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਰਾ ਸਰਬਾਨ ਤੇ ਗੁਣ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਬਾਣ ਦਾ ਚਲਾਵਣਾ ਧਨਖ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾ ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸਰਬਾਣ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਲਾ, ਆਤਮ ਵਿਛਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕਮਾਨ ਆਤਮ ਵਿਛਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਨ ਕਰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे नाथ जी नाम दे श्रवण करने ते शेष नाग पीर पीरियां वाले करामातां वाले पुरख ते पातशाह ते ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਪੀਰ ਕਰਾਮਾਤੀਏ ਪੀਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ ਆਦਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੋ, हे ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਧੇ ਰਾਹੋ ਪਾਵੈ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਾ ਅੰਧੇ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਪਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰਗਾ ਲੇਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਧਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਨਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਖ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਸੇ ਅੰਧੇ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਧਾ ਰਸਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੋਟੀ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੋਝੀ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੋਝੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਸਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਸੋਝੀ ਥੋੜੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਧਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਅੰਧੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜੋ ਅੰਧਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧੇ ਭੀ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਾਹੋ ਪਾਵੈ ਪਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹੂ। ਛੇ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸਗਾਹ ਅਥਾ ਰੂਪ ਜੋ ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥ ਹੱਥ ਭਰ ਜਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੰਘਣਾ ਪਾਰ ਤਰਨਾ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਾਮੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪਾਉ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਤੇ ਅਧਿਕ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤੀ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਅਟਕ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਪਾਏ ਜੋ ਆਗਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਿਮਿਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਛਪਾਉ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਤਨ ਪਾਓ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਨੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੋਰ ਚੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਓ ਦੇ ਜਲ ਪਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੂੰ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਥਾਹ ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਭਰ ਜਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰਨਾ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਓ ਬਾਛਰ ਖੋਜ, ਖੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਫਨ ਰੋਜ। ਇੱਕ ਬਛਰੂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਰੂਪ ਜੋ ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਭਰ ਜਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰਨਾ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਪਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਸ ਗਾਹੋ ਅਥਾ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਹਸਤਾ ਮਲਵਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਿਖੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸੁਣ ਕਰ ਪੁਨः ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਪਾ ਜੀ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿ ਤੋਂ ਮਹਿਆਨ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਮੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗਤੀ ਗੰਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸੰਵੇਦ ਲੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵੇਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਲੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਹੈ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਗੰਮਤਾ ਗਤੀ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਜੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਗੰਮਤਾ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਪਛਤਾਏ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਉਂ ਕਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰੂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੀ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣਹਾਰ, ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕਾਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਤਨੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣ ਕੀਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰੋਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੀ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਨਾਥ ਜੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਅਬ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪਰ ਹੋ ਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਤੇ ਪੂਰਨ ਫਲ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਕਿਛ ਮੰਨਿਆ, ਅਬਰਕਾਰਾ ਸਭ ਬਾਦ, ਨਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੀਏ ਬੁਝੀਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਤਪ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾ ਅਵਰਕਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਝੀਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਮਹੱਤ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬੁਝੀਏ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਚਿੱਤ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਇਹ ਜੋ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਚਿੱਤ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਮਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬੁੱਧ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਚਿੱਤ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਤ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੋ ਐਸੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਝੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਗਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਕਰਕੇ ਵਹ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ, ਖੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾਮਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਸੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟੀ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰੇ ਰੂਪ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਰੂਪ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਅੰਸ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਦੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਤਾ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਾ ਆਨੰਦ ਅੰਸ਼ ਚੇਤਨ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਓ ਮਿਥਿਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੁਨਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਝੀ ਖਬਰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੁਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਅੱਤ ਪਕੜ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ,
ਇਹ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ। ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਖ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਤਾਂ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਪਰ ਜਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। हे नाथ जी नाम दे मन मनन करने ते जमा दे साथ न जाए नहीं जाता है। दूध लालच जागाती घाट दूर रही ओ जमते बाट। चित्र गुप्त जय लिखते लेखा भगत जना को दृष्ट न देखा। दो तरह दे भगत कथन कीते है सकामी ते निष्कामी। नाम दे ताई ਸਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਮਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਭਗਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਭਿਆਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾ ਧਿਆਨ ਤਬ ਤਬੋ ਕਾਮ ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਊਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਹ ਮਹਾ ਧਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਉੱਥੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਣਾਈ ਹੈ। ਜੈ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਤੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਮ ਤੇ ਬਾਟ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜੈ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। हे नाथ जी निरंजन शुद्ध स्वरूप परम पुरख वाहिगुरु ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਭੂਤਕਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਣੇ, ਮੰਨਣਾ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। हे नाथ जी नाम ਦੇ ਮੰਨਣ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਠਾਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨਤਾ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠਾਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਫੁਰਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਤਸ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੈ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਮਾਨੁ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਈਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਸ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਵਾਜਾ ਸੁਣਾਵਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਤ ਵਾਲੇ ਜਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਮੱਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਭੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਵਣੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ ਬਣਾਵਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ